ہر ایک انسان کے اندر دو آنکھیں تو ظاہر ہیں جس کو سارا جہان دیکھتا، اور ایک اور آنکھ ہے جو گپت ہے سب کے اندر، بندوں کے اندر بھی ہے۔ باہری آنکھوں سے میں جو رہتے ہیں وہ دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ بہتر ہے انسان ایک آنکھ کے رستے جائے بجائے سے کہ دو آنکھوں میں بسے۔ یہ اشارہ دیا مہاپرشوں نے۔ It is better to have one eye rather than two, which will cast you into hell. جو دو آنکھوں کے بیچ رہتے ہیں، دو آنکھوں کے لیول پر رہتے ہیں، وہ ہمیشہ یا نرک یا سورگ دنیا میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک اور رستہ ہے جو باہر سے اٹھا کر اندرونی مندروں میں لے جاتا ہے۔ وہ کب کھلتا ہے جب تیسری آنکھ کھلے تو، وہ ہر ایک انسان کے اندر ہے، اندھوں کے اندر بھی ہے۔ ان باتوں کے اشارے مہاپرشوں کی بانیوں میں آئے کہ دو آنکھوں کے ذریعے دیکھنے والے تو سارے جہان ملتے ہیں۔ آنکھ ایک ایسی انڈری ہے جس سے 80% سنسکار باہر دنیا کے ہمارے اندر میں آتے، 80%، 14% کانوں کے اور باقی 6 اور۔ جو دو آنکھ پیدا ہوتا، پیدا ہونے سے بنتا، دو آنکھیں کھلی باہر سنسکار لیتا رہتا، وہ ہردے کے ریزروایر میں جمع ہوتے رہتے، اسی کے سپنے آتے، اسی کو بڑھا کر دیتا ہے، اسی لیول پر دنیا میں رہتا ہے۔ اچھے سنسکار نہیں تو سورگ مل گئے، برے نہیں تو نرک مل گئے، آنے جانا بنا رہتا۔ جیسے مہاپرشوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ دو آنکھوں کے لیول ہی پر دنیا کو دیکھتے رہو۔ اس میں تمہارے اندر ایک اور آنکھ ہے جس کو تیسری آنکھ کہتے ہیں، تھرڈ آئی، سنگل آئی، شیو نیتر کہتے ہیں۔ اس کو کھولو، جو اس کو کھولے گا وہاں نہ جانا نہیں ہوگا، نہ سنسکار لے گا۔ باہر کے جتنے رس کس ہیں وہ انجوں کے گھاٹ سے آتے ہیں، اور زیادہ تر آنکھوں کے رستے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کانوں کے رستے بھی ہوتے ہیں، سپرش کے رستے بھی ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر 80% آنکھوں کے رستے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا اسی میں پیدا ہونے سے مرنے تک دو آنکھوں کے لیول پر رہتی، باہر دیکھتی ہے، باہر کے سنسکار لیتی ہے۔ اب ایک سپرفیشل جیون بسر کر رہا ہوں، اگر سپنے دیکھتا ہے تو بھی اسی کے، بڑھا کر نکلتا ہے تو بھی انہیں سے۔ تو اس لیے مہاپرشوں نے کہا اٹ از بیٹر ٹو ہیو ون آئی رادر دین ٹو، دو آنکھوں کی بجائے ایک آنکھ کا رکھنا ٹھیک ہے، ایک لیول سے دیکھنا، بجائے دو کے۔ اگر دو میں رہو گے تو نرکوں میں جاؤ گے، سورگوں میں چکر کاٹو گے۔ دو آنکھوں میں تو سارا جہان ہے۔ تیسری آنکھ میں نے کہا جس کو شیو نیتر کہتے ہیں، تھرڈ آئی کہتے ہیں، سنگل آئی کہتے ہیں، وہ ہر ایک انسان کی طرف، مگر وہ بند ہے۔ اگر اس آنکھ کھلی ہاتھوں مل جائے، اس میں یہ کانفیڈنس ہی ہے کہ تمہاری وہ تھرڈ آئی کو کھولے، اس کی گریٹنس اسی میں لائی کرتی ہے، لیکچر، کتھا، گیان باہری پراپیگنڈا میں نہیں۔ اس کی بھائی اس میں کہ وہ تیسری آنکھ جو گپت ہے نا، اندھوں کے اندر بھی ہے، وہ بھی کھول سکتے، اسے بھی وہ لائٹ دیکھتے۔ وہ ساری عمر پیدائش سے اب تک نہ آنکھ دیکھی نہ لائٹ دیکھی۔ جب امریکہ میں گیا تھا پہلے ٹور پر، تو وہاں پر لاس اینجلس میں تاکہ ایک اندھا انسان ڈاکٹر تھا، شروع سے ہی وہ بیٹھا، اس کی لائٹ دیکھنے لگے، اور اندھوں کو آنکھیں دینے والے کو، مہاتما کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آنکھیں دیتے، باہری بھی دینے کے سمرتھا کو بڑی بات نہیں، پھر یہ تیسری آنکھ ہے نا، اس کا دینا اور بھی مشکل۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک آپ دو آنکھوں کے لیول پر بیٹھے رہو گے، ساری عمر آنا جانا بنا رہے گا، خواہ یہاں رہو، خواہ پرلوک میں رہو، خواہ
ब्रह्म लोक में रहो, तीनों चक्कर काटो जब तक तीसरी आंख नहीं खुलती। और मैंने आज किया कि वो सब के अंदर, अंधों के अंदर भी सब खुलने का काम। वो कैसे खुलती है? थ्योरेटिकली कि हमारी आत्मा की आउटवर्ड एक्सप्रेशन, अटेंशन कहते हैं, छुट कहते हैं। जब वो शायद आंख तो छुट की खुल रही है ना, बुद्धि की नहीं खुल रही, इंद्रियों की नहीं खुल रही। जब तक छुट बाहर से हटे नहीं, इंद्रियों का पहले बाहर से हटे, बाहर ये फैलती है इंद्रियों के घाट से, फिर इंद्रियों से हटे, जहां इंद्रियां खत्म हो जाती है वो कहाँ होती है? जाओ बड़ी बात, जहां मरकर रू जाती है। इंद्रियों के घाट से जब तक ऊपर नहीं आता वहां खुलती नहीं। जो कर्म धर्म हम दुनिया में कर रहे हैं, इन सब का ताल्लुक इंद्रियों के घाट से। अच्छे है या बुरे, अच्छों का फल अच्छा, बुरों का फल बुरा। तो जैसे मरकर रूह आंखों के पीछे आती है, इंद्रियों का घाट छोड़ती है, बैक दिया इन्वर्ट होती है, ये जिस्म जिस्मानी से ऊपर आती है, तब तक वो आंख नहीं खुलती। जैसे एक मकान हो, उसकी 100 सीढ़ियां, आप चढ़ते जाओ, 2, 4, 10, 20, 50, 60, कोई रोशनी नहीं। जब आप छत के नजदीक का थोड़ी सी रोशनी आने लगती है, जब बिल्कुल छत तरफ फुल लाइट देखते बात। एक मिसाल से समझी जा सकती है बात। एक अंडा हो, उसको मुर्गी देती, बीचों बच्चा पैदा हो जाता। अब माता कहती है बच्चा देख, बाहर बड़ा छूर चढ़ा पड़ा है, बड़े मैदान हैं, बड़े चौग हैं, बच्चा कैद है ना। तो कहता माता हो गए मेरे तो अंधेरे वो आ गया। वो क्या करती है? उसे ठोक लगाती है अंडे को, वो ठंडक को नीचे से ठोक लगाता है, अंडा टूट जाता है, आओ छूर चढ़ा पड़ा। बाहर समझ मिसाल देकर समझाने करती है। वो थर्ड आई सब के अंदर है। तो वहां तो जो कॉम्पिटेंट है ना, उसकी इसी में बयान करूं बड़ाई है कि वो इंसान को खोल सकता। कब खुलती है? जब सुत बात से हटे, इंद्रों के घाट से ऊपर है। बड़ा खोल के समझाए, कोई कर सकता भाई अपने आप पर नहीं। क्या चाहिए? अंधे को धमाके चाहिए कि नहीं? ना कर सके वो जिसके अंदर ये डेवलप हुई है, वो भी तुम्हारी तरह इंसान है। देखो आलम बनता है मिडनाइट आयल जला जलाकर, चोर फायदा रातें जाग जाकर, वक्त बनता है रो रो कर सारी रात। ये को हंसी खुशी का खेल नहीं, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी देखियो हो तब कौन रो। ये काम हम केवल मानुष तन ही में कर सकते हैं और किसी में नहीं। आपका खुल जीते जी खुल गई। खुली कैसे जन्म में ध्यान किया? लगाओ छुट अलग स्थान पर जहां को रटत महेश। अपनी छुट को वहां लगाओ, दुनिया के कहा ये नहीं खत्म हो गए, जहां पर शिव भगवान निटाने लगे। आपको पता है शिव ने तो हमेशा उनकी 3 आंखें, 2 ये यहां बनाते हैं। वो कहते जब वो आंख खुल तो काम देवता जल जाता। वो खुल जाए तो काम देवता जल जाता। काम देवता कहां से हमले करता? आंखों से, बारी आंखों से, इसी तारीख चीज की वो कहां हमला करता? गर्मी के संग गले लगने से, समझे? तो इसलिए कहते हैं कि थर्ड आई, तीसरी आंख खोल लो, जीते जी मानुष तन पाकर। वो लोग के डवंदे भी बिठाए जाते हैं ना, वो अंतर में लाइट देते।
स्वरूप देखते हैं, स्वरूप को बयान करते हैं। बताओ, बात कहते देखा ही नहीं सूर्य पैदा से अब तक कर, ये कहां से देखते हैं? अंदर समझने वाली कौन है? आत्मा। बुद्धि थोड़ी बुद्धि का तो एक्सप्रेशन है ना। तो कहते हैं अगर तुम एक आंख बटना शुरू कर दो, तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाए। उसमें बहुत ऐसा ऑल ग्लोरियस ब्यूटी लाइज विद इन यू। उस महारस को पाकर दुनिया के रस फीके पड़ जाते अपने। वहां जाकर क्या होता है? उसकी निशानी क्या? आंख खोलने की लाइट आती। लाइट किस चीज की है? परमात्मा हृदय में आई ताकत। वो नाक का अनुभव करता है किस चीज का? जो रिवोबरेट कर रही है चीज, वही उसकी पावर या नाद या लाइट। ये तब आती है जो अंतर की आंख खुले, तो वैसे बात समझ रहे? सब समाजों में दाखिले इसी आंख को खोलने के लिए समाजें बनी, इसी नोबल पर्पज से कि उसमें दाखिल होकर हमारी ये आंख खुल जाए, ताकि वो रास्ता खुल जाए। वो फिजिकल से एस्ट्रल ज्यादा खूबसूरत है, उससे काजल और तीनों के पार रूहानी दे सबसे खूबसूरत। जिनको वो रस आ जाते इतने समय रहता जरूर है, मगर लंपट में। एक फकीर ने कहा दरकार दरिया तख्ता बन्नम कर दे, बाद में गोई के दामन तर मुकुल श्याल भार। दरिया के बीच तख्ते पर बैठा दिया, फिर कहते खबरदार तुम्हारा कपड़ा न भीगे। और कैसे न भीगे? इंद्रियां खुली है, दो आंखें खुली। काजल की कोठरी में इतने ही सियानो बड़े दाग लागत पर लगा, अक्लमंदी से भी नहीं बच सकते, सिर्फ तीसरी आंख के खुलने से बच सकते, बैठे बैठे अंतर से। अब आप समझे जो महापुरुष कहते उसका क्या मतलब है? कि जीते जी तीसरी आंख खोल लो, वो कब खुलेगी? जब आपके छोट पैर से हटेगी। आप हट सकती हो तो बहुत अच्छा, ना हट सको तो किसी की मदद है। और इस काम में केवल वही पुरुष आपकी असली मदद कर सकेगी जिसकी आंख खुली। किसी महापुरुष की ग्रेटनेस बढ़ाई इसी में है, वो तुम्हारी आंख खुली। अक्षरों का बताना, मंत्रों का जप बताना, बैर की पूजा करना, कोई भी करता। मैंने अर्ज किया, कल भी किया था कि दूर हमारे फरमाया करते थे कि 5 अक्षरों का बतलाना क्या है, वो तो चरखा काटते हुए लड़की भी बतला। तो आज तो आंखें खोलने का है, अपने आप कैसे खुलेगी? जो के घाट का रूप बना बैठा, 2 आंखों में बस रहा सारी उम्र, सोते जागते, सोते ही वही संस्कार लेकर अंतर में देखता, जाग के रोज संस्कार भरे जा रहे। ऐसे पुष्ट अंतर की आंख खुल कर जब इन का घाट छोड़ेगा तब खुलेगी ना। छोड़ सकती हो तो छोड़ो। सूरदास ने कहा पग आगे आगे जाते हैं और मन पीछे पीछे जाता है। आदत बन गई, अंतर से थोड़ा अभ्यास से, इसलिए अभ्यास जरूरी है। रोज रोज करोगे उसका बढ़ता चलाएगा रस, ये रस फीके पड़ जाएगी। एक दिन का खेल नहीं। ये महापुरुष की क्या करना चाहिए, खास बख्शिश है। तो आपको पहले दिन थोड़ी चीज दे देता हूं। तो भाई याद करो, ऐसे समय में शनि आया करते। हमारे रूट से आपको बता, जब बारिशें होने लगी तो वहां नदी नालियों का काम नहीं, वो जल थल कर देती है। जब बारिश आती है ना आसमान से तो जल थल हो जाते हैं। समझे? नालियों से, नहरों से कितना पानी बनेगा? काफी नहीं। जब रूहानी पुरुष आते हैं तो रूहानियत का सैलाब आ जाएगा। कबीर साहब ने कहा लूटना है तो लूट ले,
رام نام ہے لوٹ، نہیں تو پاچھے پچھتائے گا جب پران جائے گی۔ بات سمجھے؟ اور الگ تو ڈالتے ہیں، وہ دیکھ کے ہمارے تک گزر جا رہا ہے، اسی میں یہ آنکھ کھل سکتی ہے، اگر آپ نہیں کھلی تو کب کھلے؟ آپ اس کی روٹ کو محسوس کرتے ہو؟ جو وقت گزر گیا، ٹائم اینڈ ٹائم ویٹ فار نو مین، کتنی ضروری چیز ہے، اور کتنے ہم اس طرح سے دنیا کا دھندا یہ نہیں وہ نہیں، اسی میں رونا پڑا رہتا۔ ارے یہ بھی تو لینا دینا، گھر بات چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے ساتھ یہ اگر آپ کی تیسری آنکھ سے یو آر نو ویئر، جب یہ مہاپرش آتے ہیں تو اس رب نام کی لوٹ مچ جاتی ہے، لوٹ لو جو لوٹ سکتا ہے، جنہیں بھاگوں والے جیو جو اس کو لوٹ، چیز تو مفت دیتے ہیں بغیر دینے پیسے کے، کوئی چارج تو نہیں کرتے نا، پھر ہم لوٹتے اس کو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تیسری آنکھ سے کھلنے پر ملتی ہے، بات سمجھے؟ کسی سماج میں رہو، سماجوں کی بیسک تعلیم یہ ہے، یہ باتیں نہیں کھول کر کتابوں میں نہیں لکھی جا سکتی، بڑی واضح ہو رہی ہے نا، کیوں تھا کوئی شک، ویری کامن سینس ٹاک، سمپل وے۔ تو بھائیو یہ سمجھ، جب کوئی مہاپرش مل جائے اس راز کے جاننے والا، اس سے فائدہ اٹھاؤ، سب کاموں کو چھوڑ، لیو آل اینڈ فالو می، کرائسٹ کہتا، لاکھ پھر سنتائی چار سب بات بنا کر اس کے پیچھے، کیوں کہتے ہیں؟ ان کا کچھ مطلب ہے۔ گیتا کا سارا اپدیش دے کر بھگوان کسی جی نے ارجن کو کہا تو سب دھرموں کو چھوڑ کر میں ایشن میں آیا، اس کا کچھ مطلب ہے بھائی، ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں، مانو چند پاتے بھی ہیں، اور ایسا سما نہیں ملتا کہ رام نام کی لوٹ مچ جائے، بچتی ہے لینے والا کو، مفت ملتی ہے تو بھی نہیں دیتی، جہاں نہیں ملتی وہ تو رہا نا، وہ تو ڈبروں میں رہ گئے، ان کا جیون برباد کیا، جب تک یہ چیز نہیں ملی جیون سے کر سکتے ہیں، پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ۔ تو آپ سمجھیں تھوڑے لفظوں میں، جن کو نام ملا ہے یہ چیز، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ کسی مہاپرش کی ہوتی ہوئی بڑی بھاری ریڈیشن ہوتی ہے، ہزاروں میلوں پر ہوتی ہے، جو ریسپٹر بن جائے، نزدیک ہو یا دور ہو، جو نہیں بنتے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، خیر پاس کیوں نہ رہے۔